ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग श्रीला गुरु जी की अनुगत्य में श्री गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुँचे हैं, ये कुंड का नाम किल्लोल कुंड है। बात किल्लोल कुंड, बात किल्लोल कुंज है। अभी अभी हम भजन कर रहे थे, जय जय राधा रमण हरि बोल, करे कालिंदी कुंज किल्लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। इसलिए कृष्ण कभी सखाओं को साथ में भी यहीं पर ये उनकी गैया चरण का स्थान है, और यहाँ पर भी कृष्ण ब्रज गोपियों को साथ में गिरिराज गोवर्धन में उन्होंने यहाँ पर 62 रास भी रचाए। और यहाँ पर कृष्ण का अनंत अनंत लीलाएं भगवान की यहाँ पर हुई है। गोस्वामी लोग तो केवल शास्त्र में जो गोविंद लीलामृत, कृष्ण भावनामृत, हमारे गोस्वामियों ने जो जो लीला वर्णना किया है, कहते केवल उन्होंने थोड़ी सी इंगित दिया है। एक दिन का भी लीला नहीं, वो बहुत इंगित थोड़ी सी दिया है। लेकिन जब हम साधन करेंगे, साधन करते करते हमारा हृदय जब निर्मल हो जाएगा, फिर तो जैसे टीवी में हम सीरियल देखते हैं, हाँ, ऐसे ही हमारा हृदय में प्रेमा जनत छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलसते। हमारा दिव्य हृदय में भगवान की जो दिव्य झांकियां, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं, ऐसे लीला हमारा हृदय में बहने लग जाएगी। और उसमें ऐसे भक्त लोग डूब जाते हैं, ऐसे समाधि में बैठ जाते, पता नहीं कितने कितने काल उनका बीत जाती है। इसलिए कृष्ण यहाँ पर कभी सखाओं को साथ में आकर के, कृष्ण कभी ये कुंड में कभी कृष्ण क्रीड़ा करते थे, जल विहार करते थे। आप लोग तो अभी शहर हो गया, गांव तो है नहीं। जिन लोगों का गांव में रहने वाले, उन लोगों को पता है पानी के अंदर में बच्चे लोग कितने कितने तरह का खेलते हैं। थोड़ा तो स्विमिंग पूल बना दिया, लेकिन वो भी कुछ नहीं। स्विमिंग पूल में वो आनंद नहीं, तालाब में नहाने पर जो आनंद है। इसलिए कभी कभी सखा लोग ये किल्लोल कुंड में कभी खेलते थे, हाँ, खेलते खेलते कभी बोलते थे, देखो कौन कितने समय तक डूब करके रह सकता है पानी के अंदर में। इसलिए एक साथ में डूबते थे, हाँ, इसलिए डूब करके कभी राधा कृष्ण कभी कंपटीशन होता था। राधा रानी बोलती थी कौन ज्यादा समय डूब कर रहा था, कृष्ण ना राधा रानी। इसलिए क्या होता था, कभी जैसे कृष्ण डूबे हुए, राधा रानी तो डूबे लेकिन बीच में कभी उठ जाती, उठ करके सखियों को बोलती बोलना नहीं मैं उठ गया था। फिर कृष्ण उठने से पहले फिर दोबारा डूब जाती है। डूब कर कृष्ण जब उठते थे, देखते राधा रानी अभी तक उठी नहीं, फिर कृष्ण क्या करते, फिर डूब जाते थे। इसलिए ऐसे इसमें डुबकी लगाया करते थे। और कभी कभी यहाँ पर जल विहार करते समय रास को बाद में कभी कभी जल विहार करते हैं। इसलिए भगवान का जो 5 तरह का जो विशेष लीला बताया गया, जिसको कुंज विहार, जिसका नौका विहार, जिसको मधुपान, जिसको झूलन लीला, जिसमें जल विहार, जो महाराज को बाद में जल विहार करते हैं। कोई एक अपराकृत दिव्य लीला जिसको हम सुनने के लायक भी थे, वो दिव्य लीला को। और यहाँ पर श्री वृंदा देवी भी सुंदर सुंदर यहाँ पर कुंज बनाया करती है। इतने सुंदर कुंज बनाती जो केवल फूलों की कुंज है, जिसमें केवल बते की कुंज, जिसमें अद्भुत कुंज है। हाँ, इसलिए कहते कभी कभी कृष्ण कभी यहाँ पर लीला करते करते कभी कृष्ण जाकर कभी कहीं छुपते हैं। बोले कौन सा
बोले नीलांबु कुंज है, ऐसे कुंज है जिसका रंग नील रंग है। और कृष्ण कभी जाकर छुप जाते हैं, राधा रानी कभी ढूंढते ढूंढते मिलते हैं। कभी कभी राधा रानी जाकर के छुप जाती है, छुप जाते तो फिर कौन सा कुंज है राधा रानी छुपती है, बोलती है स्वर्ण स्वर्णांबु, जिसमें एकदम गोल्डन कलर का कुंज है। राधा रानी का रंग और कुंज का रंग एकदम बराबर होता है। हाँ, जहाँ पर कृष्ण ढूंढते ढूंढते राधा रानी को मिलते हैं, जब मिलते नहीं, लेकिन वृंदावन के जितने लता बता कहते हैं ना, वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते श्री राधे राधे होई। इसलिए अभी जितने यहाँ के लत्ते पत्ते सबके सब राधा रानी का भाव से, सखियों को भाव में सबके सब विभावित है। इसलिए जब राधा रानी कभी छुप जाती है, कृष्ण को मिलते नहीं, जब मिलते नहीं, लेकिन राधा रानी जो स्त्रियां भी बहुत तरह के होते हैं। एक स्त्रियां होती है पद्मिनी, पद्मिनी मतलब होता है जिनकी जो चाल है, जिनकी हाँ जो गजगामिनी, और जैसे राधा रानी का जो चाल है कहते हैं कि हंसिनी, गजिनी, संगिनी, अलग अलग चाल है। इसलिए राधा रानी एक पद्मिनी है और एक गजिनी है। इसे पद्मिनी मतलब जिनके शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है। राधा रानी तो कभी छुपती है, लेकिन इस शरीर से निकलती है कमल फूल का खुशबू। और भ्रमर क्या करते हैं, वो आकर के राधा रानी जहाँ छुप गई उसको ऊपर में मढ़ाने लग जाते हैं। और वहाँ के जो लताएं हैं वो राधा रानी का गोपियों के भाव में विवादित है, इसलिए कभी वो हिलने लग जाते हैं। मतलब कृष्ण को इशारा करते हैं राधा रानी यहीं पर छुपी है। हाँ, फिर कृष्ण जाकर के राधा रानी को निकालते हैं। कभी कभी राधा रानी जाकर कुंज में छुपती है। अभी आप लोग कभी लुका छुपी कभी खेले होंगे। अभी कृष्ण ढूंढ रहे राधा रानी कहाँ पर, लेकिन राधा रानी मिल नहीं रहे। इतने में कृष्ण का जो सखा, जो सुबल सखा, कहते अरे तुम किसको ढूंढ रहे? राधा रानी को। ढूंढने का तेरे को तरीका नहीं आता है। बोले कैसे? बोले राधा रानी जब चल कर तो जाएगी, अभी जो राधा रानी चल करके जाएगी, राधा रानी का चरण में कुछ निशान है। कृष्ण का बाम चरण में जो निशान, राधा रानी का डान चरण में, राधा रानी का डान चरण में जो निशान कृष्ण का बाम चरण में, इसलिए सब निशान बताया क्या क्या राधा रानी का चरण में निशान है। इसलिए कहते अरे ढूंढना, ऊपर देख, मुंह उठा करके ढूंढ, नीचे देखो। बोले क्यों? बोले राधा रानी चल करके गई, जब राधा रानी चल करके गई, राधा रानी का चरण का छाप पड़ा हुआ है। हाँ, बोलता अनाराध्य राधा पदा भोज रेणु, अनाश्रित वृंदावन तत्अटवी, असंभास तद्भाव गंभीरचिता, कुदह श्याम सिंधु रसस्यावगाह। अगर कृष्ण रस रूपी समुद्र में कोई गोता लगाना चाहते हैं, बोले क्या करें? बोले राधा रानी के चरण की आश्रय ग्रहण करे, और राधा रानी की चरणों के द्वारा अंकित तो जो ये वृंदावन धाम, ये वृंदावन धाम को आश्रय ग्रहण करे। और राधा रानी रसों में जो डूबे हुए हैं, ऐसे भक्तों का उनसे हरि कथा श्रवण करे। इसलिए राधा चरण देखो, चरण से पता चल जाएगा कहाँ पर गए। कृष्ण का बात एकदम सही बात बताए। सचमुच से कृष्ण ढूंढने लगे तो देखा राधा रानी का चरण का छाप बढ़ते गया। और जिस कुंज में प्रवेश किया है, उसी कुंज में कृष्ण जाकर के सीधे राधा रानी को पकड़ते हैं। कभी कभी हाँ, कभी कभी राधा रानी जब कभी छुपती है, हाँ, इसलिए लुका छुपी खेलते हैं। बचपन में आप लोग खेले होंगे, एक चोर बनता है, दूसरे दूसरे जाकर कुंज में छुपते हैं। अभी जो चोर बने, कहते उनका आंख को कौन ऐसे बंद करते हैं? बोले कौन बंद करते? बोले सखियां। अभी कृष्ण अभी चोर बने, जब कृष्ण चोर बने, अभी राधा रानी, हाँ, अभी राधा रानी चोर बनी है, अभी कृष्ण छुपे कहीं। जब कृष्ण छुपे, अभी राधा रानी का आंख कौन बंद कर रहे? बोले ललिता। कभी सखियों का काम किया है? बोले सखियों का काम है उनको राधा कृष्ण को मिलन कराना। वो डायरेक्ट मिलना नहीं चाहती है, राधा कृष्ण को मिलन कराना उनका काम है। इसलिए अभी कृष्ण कौन सा कुंज में प्रवेश किए, आंख पूरा बंद करो तब भी दिखेगा नहीं।
लेकिन ललिता आंख बंद करती है। बोले कैसे आंख बंद करती? बोले ऐसे, हाँ ये अंगुल को खोल देती है, ऐसे अंगुल खोल देती है, पर थोड़ी आंख बंद होता है, सब तो दिखता है। इसलिए कहते श्री राधा रानी ने देख लिया कृष्ण कौन सा कुंज में छुपे, और देख लिया एक तो बंद किया ही नहीं, और ऐसे बंद किया। अभी सीधा राधा रानी जाकर के कृष्ण जो कुंज में प्रवेश किए थे उसी कुंज में सीधा पकड़ लिए। अभी कृष्ण चोर बने। जब कृष्ण चोर बने अभी राधा रानी सखियों के साथ में उन्होंने कहीं छुपे, और ललिता आंख बंद किया तो एक ऐसा आंख बंद किया, और ऐसे नहीं ऐसे खोलकर आंख बंद किया। देख लिया कृष्ण सबके सब राधा रानी कहाँ है। अब राधा रानी सखियों के साथ में जब छुपे इतने में कृष्ण को छोड़े, लेकिन वृंदादेवी इतने चमत्कार का कुंज बनाया, हाँ वो केवल अपराध जगत में संभव, यहाँ पर तो संभव है ही नहीं। हाँ जब वो कुंज में प्रवेश करे वो कुंज का रंग और इनका रंग एकदम बराबर हो जाता है। अभी कृष्ण तो देखा राधा रानी ये कुंज में प्रवेश किया है, उन्होंने देखा। अभी कृष्ण सीधा आए, जब कुहू मारे, कुहू शब्द बोले, अभी कृष्ण को छोड़े कृष्ण आए। राधा रानी सखियों के साथ में यहीं पर है, कृष्ण यहाँ पर खड़े हुए। उन्होंने देखा ये कुंज में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ जाकर देखा देख नहीं रहे। राधा रानी यहीं पर है, मतलब इतना अद्भुत कुंज है जिसका रंग और इनका रंग एकदम बराबर हो जाता है। वो देख नहीं पाते पास में रह करके, लेकिन जो कुंज के अंदर में वो देख सकते हैं, लेकिन कुंज का बाहर का व्यक्ति देख नहीं सकते। इतने में राधा रानी सखियों ने देख लिया जब कृष्ण एकदम पास में आगे अभी पकड़ लेंगे। इतने में जो सखियां अब राधा रानी अभी वो कुंज से अभी दूसरे कुंज जाने लगे। जब जाने लगे वो तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये सब सखियों को पैर में नुपुर है। अब जो चलने लगे नुपुर की छम 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 नुपुर का आवाज होने लगा। कृष्ण ने सोचा कि यार कुंज चल रहे हैं, हाँ कोई तो है नहीं कि ये कुंज चल रहा है। कृष्ण समझ गए ये कुंज में सब सखियां हैं। अभी कृष्ण कुंज में प्रवेश किया और सखियां तो वो कुंज से दूसरे कुंज चली गई, लेकिन राधा रानी रह गई पीछे, क्योंकि राधा रानी का जो चाल है गजगमनी, गजगमनी मतलब हाथी जैसे चाल है। कभी स्त्रियों के लिए एक ही सुंदर चाल है। हाँ हाथी को देखे हुए कैसे हाथी चलते हैं, इसलिए वो हाथी का। अब राधा रानी पड़ गई पीछे, कृष्ण ऐसे ऐसे करते करते राधा रानी को शरीर में हाथ लगा। हाँ हाथ लगा तो इतने में उन्होंने राधा रानी को पकड़ लिए। ऐसे ही यहाँ पर श्री श्याम सुंदर यहाँ पर तरह तरह से यहाँ पर कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे, सखाओं को साथ में तरह तरह से क्रीड़ा करते थे। कभी कभी राधा रानी जब छुपती थी, कभी जल विहार करते करते राधा रानी जब छुपती थी, जब यहाँ पर जो वृंदादेवी अपूर्व यहाँ पर कुंड बनाती थी जिसमें 4 तरह का कमल खिले हुए होते थे, और जहाँ पर राजहंस क्रीड़ा करते हैं, चारों तरफ में जितने फूल लता पता में से कभी कर्णपुर वर्णना करते हैं। हमको पता है एक वृक्ष में एक तरह का पता हो सकता है, नहीं तो एक तरह का फूल, लेकिन एक के वृक्ष में जलजुई, बेली, चमेली, मालती, एक के वृक्ष में। और यहाँ के जो तोते चिड़िए हैं वो ऐसे नहीं कूके काबूका नहीं करते। बोले क्या करते हैं? बोले सबके सब राधा कृष्ण की गुणगान करते हैं, राधा रानी की कीर्तन करते हैं सबके सब। इसलिए और यहाँ पर कुंड का चारों तरफ सुंदर सुंदर दो वृक्ष में झूला पड़ा हुआ रहता है, जिसमें राधा कृष्ण जिसमें झूले में बैठी करके जहाँ पर झूले झूलते हैं। हाँ और झूले झूलते समय उसका परछाई पानी के अंदर में पड़ता है, जैसे ऊपर तो झूल रहे लगता है जैसे नीचे भी झूल रहे, ऐसे अद्भुत अद्भुत। इसलिए कभी राधा रानी अगर जब छुपती है कभी जाकर के जहाँ पर कमल फूल, जहाँ स्वर्ण कमल जहाँ पर खिला हुआ, राधा रानी जाकर के उसी के अंदर में छुप जाती है, पानी के अंदर में। और उनका सारे अंग को कमल को साथ में उदाहरण दिया, और राधा रानी का मुख कमल और कमल स्वर्ण कमल कभी कभी एक हो जाता है। कृष्ण ढूंढ ढूंढ कर उनको नहीं मिलता है। फिर राधा रानी जब कृष्ण जब छुपते हैं वो भी जाकर के नील कमल के अंदर में अपना मुंह को ऊंचा करके ऐसे खड़े रहते हैं। राधा रानी को भी ढूंढ नहीं मिलता है। जब राधा रानी बोलते हम हार गई हूँ, फिर कृष्ण प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अपूर्व अपूर्व हमारे शास्त्र में गोस्वामियों ने अद्भुत अद्भुत लीलाएं वर्णना की। इसलिए हम लोग श्री गिरिराज तलहटी में हम लोग आए, श्री गिरिराज प्रार्थना करें, हे गिरिराज। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, क्या बोले?
प्रपद मदन लीला कंदरि कंदरते रचयति नवजून त्वंद मस्मिन् मंदम ईत कील किलनाथ लग्न सुकद्दयर में निज विकट निवास देहि गोवर्धन पुरनाथ हे गिरिराज हम का कंदरते कुंज कुंज में श्री श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम अद्भुत अद्भुत लीला की इसलिए आप ये गिरिराज गोवर्धन की इतने महत्व इनके कृपा के बगैर राधा रानी कहती हैं हंता है अत्रिय वाला हरिदास वर्ज्य इसलिए ये हरिदास वर्ज्य है इसलिए कहते तुम्हारी कृपा के बगैर श्री विश्वनाथ ठाकुर सनातन गोस्वामी टीका में लिखते हैं महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नहीं कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है पर जब तक किसी महत व्यक्ति का कृपा नहीं हो भले ही हम जितने साधन भजन कर ले हाँ कहते कृष्ण रस भावितमति प्रियतम कुतो विजयते लभते तत्र लौट फुल्ल में कलम कोटि सुकृति अपि न लभते कर्ण कर्ण सुकृतियों को द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं वो प्राप्त शुद्ध भक्तों का संग से और सबसे बड़े शुद्ध भक्त कौन है राधा रानी बोलती श्री गिरिराज गोवर्धन सबसे बड़े भक्त है इसलिए हरिदास वर्ज्य है इसलिए सबसे बड़े महत्व है इसलिए राधा रानी सखियां कहती हैं चलो हम सबके सब श्री मानसी गंगा में स्नान करेंगे मानसी गंगा में स्नान करेंगे देव को दर्शन करेंगे श्री गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करेंगे अगर इनकी कृपा अगर हो जाए तो हमारा हृदय में वो सारे लीला स्फूर्ति होगी हम और कृष्ण का चरण हमें प्राप्त हो सकता है इसलिए सबके सब गिरिराज तलेटी में सबके सब आश्रय मांगा है इसलिए हम भी गुरु जी के अनुगत्य में श्री गिरिराज हम भी आए हैं हम भी गिरिराज से प्रार्थना करें हमारा हृदय में बहुत अनर्थ है बहुत कामना वासना गिरिराज का कृपा होगा तो वो असंभव भी संभव श्री गिरिराज की कृपा और श्री गुरु जी की कृपा से हो जाएगी कृपा से আমরা গুরু বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে ব্রজধাম পরিক্রমা করতে করতে আমরা যেখানে উপস্থিত হয়েছি এই স্থানের কথা আপনারা শ্রবণ করলেন শ্রী কুল্লুর কুঞ্জ বা কিল্লুর কুঞ্জ কি বলা হয় এই স্থানের মহিমা আপনারা শ্রবণ করলেন আপনাদের এই যে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় আর এই বিভিন্ন স্থানে ধুলির মধ্যে বসে রোদের মধ্যে বসে না খেয়ে দিয়ে আপনারা কেন ঘুরছেন কেন এটাই হচ্ছে বাস্তবরূপে আমাদের হচ্ছে সাধনের পথ ভগবানের কাছে যেতে হলে এটাই হচ্ছে সাধনের পথ এটা হচ্ছে আমাদের ইষ্টদেবের উপাসনা করতে হবে কিভাবে এই জন্য শ্রী জিৎ গোস্বামী পাদ বলছেন দুই প্রকারের উপাসনা একটা হচ্ছে সারসিক উপাসনা যার অষ্টকালীন লীলার মধ্যে যারা উত্তম উত্তম মহাভাগবত তাদের হৃদয়ের মধ্যে স্বাভাবিক রূপে এই সকল ভগবানের লীলাগুলো अपने आप प्रकटित হয় সেগুলো হচ্ছে সারসিক লীলা সেখানে অষ্টকালীন লীলার মধ্যে রয়েছে এই কথাগুলো বলে যেখানে নিশান্ত লীলা থেকে আরম্ভ করে নৈশ লীলা পর্যন্ত অষ্টকাল অর্থাৎ দিবাভাগে 4 প্রকার লীলা আর রাত্রি ভাগে 4 প্রকার লীলার কথা বর্ণন হয়েছে আর একটা কথা বললেন কি ছিল জীব গোস্বামী পাদ একটা হচ্ছে সারসিক লীলা আর একটা হচ্ছে মন্ত্রময়ী উপাসনা মন্ত্রময়ী উপাসনার কথা বলা হচ্ছে কি না এক একটা মন্ত্র জানি কৃষ্ণের এক একটা লীলাস্থলী থেকে এক একটা লীলার কথা স্মরণ করতে হয় যেমন ফুলের দ্বারা মালা গাঁথতে হলে সুন্দর সুন্দর রং বেরঙের মাল ফুলগুলোকে আমাদের চয়ন করতে হয় তারপরে সুন্দর করে সেখানে মালা গাঁথতে হয় কেবল নয় যে যা ফুল পেলেন একসঙ্গে একটা সুই আর ধাগা নিয়ে গেঁথে নিলেন তা নয় বিচার করতে হবে কোন রঙের ফুলটা কোনখানে দিলে মালাটা কিভাবে সৌন্দর্য হবে আবার মালার মধ্যস্থ যে হারটা সেখানে কিভাবে হবে সেটাকে আগে চিন্তন করতে হয় সেইভাবে ফুলগুলোকে গুন্থন করতে মানে গাঁথতে হয় তবে মালাটা সুন্দর হয় সেই মালাটা যুগল কিশোর কিশোরীকে তখন প্রাণ যায় এই জন্য নর্তম দাস ঠাকুর বলছেন গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব তোমার অঙ্গে এই জন্য বলছেন যে মালাটাই গুন্থন করতে হবে সেই জন্য আমাদের এই মন্ত্রময়ী উপাসনার বিশেষ সাধন রয়েছে সাধক যারা রয়েছেন তারা এই মন্ত্রময়ী উপাসনাগুলোকে স্মরণ করবেন সারসিকে যাবেন না
ওই রাধা কুণ্ডের তটে গিয়ে কেবল রাধা কৃষ্ণের জল কেলি বিহার স্নান কি সব অন্তরঙ্গ যে লীলাগুলো রয়েছে সেগুলো নয়। এই জন্য আমরা বিভিন্ন ব্রজের ধামের স্থানে যাচ্ছি, সেখানে রাধা গোবিন্দের অনেক প্রকার লীলা হচ্ছে। কোথাও দাস্য লীলার কথা হচ্ছে, কোথাও সখ্য লীলার কথা হচ্ছে, কোথাও বাস্য লীলার কথা হচ্ছে, আর কোথাও মাধুর্য লীলার কথা হচ্ছে। এই লীলা কথাগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের মন্ত্রময়ী উপাসনার মধ্যে লীলা কথাগুলোকে এইভাবে আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। তারপরে আমাদের যে যেমন রস রয়েছে সেই রসের অনুসারে ধীরে ধীরে আমরা ওই ফুলগুলোকে সংগৃহীত করে মালা গুন্ধন করে যখন আমরা উত্তম অধিকারী হব তখন সারসী লীলার মধ্যে প্রবেশ করব। এখন আমরা যে স্থানে এসেছি এই স্থান হলো কৃষ্ণের দুইটি লীলার স্থল। একটা হচ্ছে সখ্য লীলা স্থল, আর একটা হচ্ছে কি এটা রাধা গোবিন্দের এবং গোপীদের সঙ্গে তাদের যে রহক কেলি বিলাস অর্থাৎ মাধুর্য লীলা স্থল রয়েছে এখানে। এখন সখ্য লীলা কথাটা বলি। আমাদের চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ কি বলেছেন? বৃন্দাবনের তরুলতা যত সখাগণ, এই বৃন্দাবনের যত তরু রয়েছেন তারা কি হচ্ছেন? বৃক্ষ রয়েছেন। সেই বৃক্ষগুলো হচ্ছে কৃষ্ণের পক্ষে জানি কৃষ্ণের সখা বলে তারা বলছেন। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনের বৃক্ষ সব সখাগণ জানি। আর যতগুলো লতা রয়েছেন তারা হচ্ছে রাধারানীর পক্ষে, তারা হলেন সখীগণ। বৃক্ষ শব্দটা হচ্ছে পুংলিঙ্গ হচ্ছে, আর হচ্ছে লতা শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার জন্য এই সবার কথাগুলো বলা হচ্ছে। এখন হচ্ছে এইখানে সখ্য লীলা আদি হতেন কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে এই স্থানে আসতেন। আর এসে তিনি এখানে কি করতেন? তিনি সখাদের সঙ্গে নিয়ে এখানে কখনো কখনো ওই কলেবা জানি ওই ব্রেকফাস্ট করতেন। যখন আমরা সকালে ওখানে জল খাবার খেলাম না, ওইভাবে কৃষ্ণ সখাদের নিয়ে এখানে কখনো কোনো ওই মানে জল খাবার খেতেন, হাস্য পরিহাস আদি করতেন। কখনো কখনো সখাদের নিয়ে এই জলের মধ্যে তারা স্নান আদি করতেন, ডুবকি লাগাতেন, সন্তরমণি সাঁতার আদি কাটতেন। আবার কখনো কখনো সখাদের নিয়ে পক্ষীদের মতো বা অন্যান্য প্রাণীদের মতো অনুকরণ করতেন, যেটা আমাদের শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে বর্ণন হয়েছে। কৃষ্ণ সখাদের নিয়ে এক এক সখা এক এক পশু অথবা পক্ষী তারা আওয়াজ করতেন, সেই রূপ ধারণ করতেন। ময়ূরের রূপ ধরে ময়ূরের মতো আকৃতি করে কৃষ্ণ যখন ময়ূরের ধ্বনি করতেন, কে কা করতেন, আশ্চর্য হয়ে যেত। তখন সমস্ত ময়ূর ময়ূরীগুলো এখানে কৃষ্ণকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তারা পেখম ধরে নৃত্য করত। তারা মনে করত যেন বাস্তব রূপে কোন একটা আশ্চর্য অপ্রাকৃত ময়ূর আমাদের সন্নিকটে এসে গেছে। স্বাভাবিক ভগবান সর্বভাষাবিদ, ভগবান স্বর্গে তিনি অনুকরণ করতে পারেন, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ হতে পারে না। তাই ভগবান যখন কৃষ্ণ যখন ময়ূরের স্বরে কে কা ধ্বনি করতেন তখন ময়ূরগুলো আপনা আপনি এসে যেত আর নৃত্য শুরু করে দিত। আবার কখনো কৃষ্ণ অন্য কোনো হরিণের মতো শব্দ করত, হরিণের মতো শব্দ করতে সমস্ত হরিণগুলো এখানে এসে যেত আর কৃষ্ণকে চারিদিক ধরে ঘিরে দাঁড়িয়ে যেত। আবার কোন সখাগণ তারা অন্য কোনো পক্ষীর রূপ ধারণ করত, পক্ষীর স্বর ধারণ করত, কেউ মেঢক মানে ওই ট্যাঙ্গের স্বর ধারণ করত। এইভাবে এইখানে এই সমস্ত লীলালি হতো, সখ্য হতো। কখনো কখনো খেলার মধ্যে কৃষ্ণ হেরে যেতেন, আবার হেরে গেলে তিনি সখাদের তিনি কাঁধে বহন করতেন। আবার কখনো কখনো কৃষ্ণ খেলার মধ্যে জিতে যেতেন, তখন সখাগণ কৃষ্ণকে কাঁধে চড়ে নিয়ে যেতেন। তাই তো শ্রীমদ ভাগবতের মধ্যে সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূতং তৎসঙ্গতানাং পরদৈবতেন মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সত্যং বিজহু কিতপূর্ণ পুঞ্জং। সুখদেব গোস্বামী পাদ ভাবিত হয়ে গেছেন। তিনি গালি দিচ্ছেন কাদের? যারা অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মবাদী, যারা ভগবানকে ব্রহ্ম মানে তা বেশি ব্রহ্মের জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করতে চায়। বলে ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূতং। আরে মূর্খ, রস বিরস তোমাদের কোনো রস জ্ঞান নাই।
এত সুন্দর যে পরব্রহ্ম ভগবান তার যে রসমাধুর্য, তার সেই রসমাধুর্যকে আস্বাদন না করে সেই তার জ্যোতির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছ, যাকে বলা হচ্ছে আত্মঘাতী হচ্ছে যাচ্ছ। ধিক্তাং ধিক্তাং, এইভাবে তিনি অদ্বৈতবাদীকে গালি দিচ্ছেন। ইত্থাং সাতাং ব্রহ্ম সুখানুভূতম, কি বলছেন? দাসং গাদানাং পরদৈবতেনম, যারা দাসরসের ভক্ত তাদেরও তিনি বলছেন তোমরা বুদ্ধিমান নয়। আরে পরব্রহ্ম ভগবান, পরব্রহ্মকে তোমরা ভগবান বলে তার হাত থেকে দূর থেকে হাত জোড় করে প্রণাম করছো। ধিক্তাং 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 দাসং গাদানাং পরদৈবত, অর্থাৎ যারা ঐশ্বর্য মার্গের দাসরসের ভক্ত তারা দূর থেকে ভগবানের চরণ কমলে স্তব স্তুতি করছেন। আর কি বলছেন? মায়া সীতারাং নরদার কের, যারা ভগবানের এই মায়ার দ্বারা যা মোহিত, দৈবী মায়ার দ্বারা মোহিত, তারা এই ব্রহ্ম ভগবানকে আর রসিক ব্রহ্মকে তারা কি বলছেন? সাধারণ মানুষ বলে তারা মনে করছেন, মনুষ্য রূপে মনে করছেন, সাধারণ বালক, তাদেরও তিনি ধিক্কার দিচ্ছেন। ধিক্তাং ধিক্তাং। আর কি বলছেন? যারা দেখো সুবল শ্রীরাম, তারা ভগবানের সঙ্গে কি করছেন? আলিঙ্গন করছেন, কাঁধে চড়ায়। তুমি কোন বড় লোক, আমি তুমি সমা, সখা সাক্ষ্য ভাবে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন বড় লোক, আমি তুমি সম। চৈতন্য চরিতামৃতে আদিরা চতুর্থ পরিচ্ছেদে বলছেন কি? সখাগণ বলছেন তুমি আমাদের চেয়ে বড় নয়। শ্রীরাম বলছেন, রাধারানীর ভাই শ্রীরাম বলছেন, কৃষ্ণ তোমার পিতা নন্দ মহারাজের মাত্র 9 লক্ষ ধেনু রয়েছে, আমার পিতা বিশ্বভানু মহারাজের 11 লক্ষ ধেনু রয়েছে। এই জন্য গোপ জাতির সম্পত্তি হলো ধেনু, গরু। তোমার পিতার মাত্র 9 লক্ষ ধেনু, আমার পিতার 11 লক্ষ ধেনু, তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের চেয়ে বড় কি করে হয়ে যাও? আচ্ছা ঠিক আছে, ঝগড়াটা মিটাতে হবে। এখন কি বলছে? আচ্ছা আমি তুমি সম, মানে সমানতা নিয়ে, এবং সখ্য ভাবে কখনো সফল। এইভাবে এখানে লীলা কথাগুলো হতো। তাই বলছেন সুখদেব গোস্বামী পাদ থেকে পুণ্য পুঞ্জা, অহ তাদের কত পুণ্য পুঞ্জকৃত, যার ফলে স্বয়ং ভগবানের কাঁধে চড়ে আর কাঁধে চড়া। এই লীলাগুলো এখানে হতো সাক্ষরসের লীলা। এই জলের মধ্যে তারা জল বিহার আদি করতেন, স্নান আদি করতেন, নানা প্রকারের লীলা আদি করতেন। কখনো তার হাস্য পরিহাস করতেন। মায়ের কাছ থেকে যে সকল ওই জল খাওয়ার জন্য কলেরাগুলি আনতো, তারা একত্রিত হয়ে এই কুণ্ডের চারিদিকে, সরোবরের চারিদিকে ঘিরে বসতেন। আর সকলে দেখতেন কি ভগবানের এমন একটা রূপ ছিল, সেখানে সকল সখা দেখছেন গোবিন্দ আমার সম্মুখে বসে আছে। ভগবান এটা সব কুসুম করতে অকর্তুম অনথা করতুম যে সমস্ত সখাগণ ইতিবাচ্য, সকল সখাগণ দেখছেন গোবিন্দ আমার আমনে সামনে বসে আছে। আর কি বলছেন? সখা দেখো আমার মা না এই সুন্দর পকোড়া পাঠিয়েছে। আজ ওখানে ব্রেড পকোড়া খেলেন না, ওর ভিতরে কিছুটা মশলা আছে। এখন সখাগুলো কি করছেন জানেন? ওই পকোড়ার ভিতরে যে মশলাগুলো বের করে নিয়ে ওই মিরিচ মানে লঙ্কা ঢুকে দিয়ে গোবিন্দ বলছে এটা খা দেখি, তোর গোবিন্দ মুখে দিতে চায়। এইভাবে লীলাগুলো হতো। কখনো বলছেন দেখো আমার মা সুন্দর রসগোল্লা পাঠিয়েছে, গোবিন্দকে একটু গ্রহণ করো। তখন গোবিন্দ বলছে আচ্ছা ঠিক আছে। সকাল বলছে ভাই তোমাকে চোখ বন্ধ করতে হবে। তার গোবিন্দ চোখ বন্ধ করে মুখটা একদম ফাড়ে যায়। এখন কোন সভা কি করছেন? রসগোল্লা গোপাল নিজে খাচ্ছেন আর একটা ফুল একটা নিয়ে গোবিন্দের মুখে দিয়ে দিচ্ছেন। গোবিন্দ মুখ বলে এ তো রসগোল্লা নয়, তো ফুল। তখন এইভাবে সখাদের সঙ্গে গোবিন্দের এইভাবে হাস্য পরিহাস ক্রীড়া আদি হতো। এই জন্য তো ব্রহ্মাস্তুতি বলছেন অহো ভাগ্য মহোভাগ্য নন্দ গৌপ প্রযুগ জন্মিত্রং পরমানন্দম পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনম। ব্রহ্মাস্তুতি বলছেন দেখো অহোভাগ্য মহোভাগ্য, কত সৌভাগ্য এই সকাল। অথবা এই ব্রজবাসীগণ তাদের কত সৌভাগ্য গোবিন্দের সঙ্গে এইভাবে যে লৌকিক সদ্বন্ধু প্রীতি ছাড়া অন্যত্র কোথাও এইভাবে প্রীতি হয় না। আপনি বৈকুণ্ঠ থেকে আরম্ভ করে অযোধ্যা, দ্বারকা, মথুরা যেখানেই দেখুন এইভাবে কোথাও এইভাবে এই লীলাগুলো তিনি করেন না, এইগুলো হয় না। এই জন্য এইসব লীলা যে সখ্য লীলার স্থল। আর বৃক্ষগুলো সেইভাবে গোবিন্দের ভাবে তারা নৃত্য করত, লতাগুলো সেখানে সখী ভাবে নৃত্য আদি করতেন।
আসুন এইভাবে সখ্য লীলাগুলি হতো। আর মধ্যাহ্নের সময় গোপীগণ এখানে আসতেন, আর কৃষ্ণ একটু দূরে গোচারণ করতে করতে চলে যেতেন। সখাদের বলতেন, কোন বৃক্ষের কাছে তাদের বলতেন তোমরা এখানে বিশ্রাম করো। সখাদের সেখানে রেখে কেবলমাত্র 2-4 জন প্রিয় নর্ম সখাদের নিয়ে, অর্থাৎ সুবল, সীতা, মধুমঙ্গল, কৃষ্ণ, অর্জুন আদি এই সকল প্রিয় নর্ম সখাদের নিয়ে এসে এখানে তিনি জল ক্রীড়া আদি করতেন। যে জল ক্রীড়ার কথা এখানে বললেন না, কেলি বিলাসের স্থল, জল কেলি বিলাসের স্থল। আর তার সেই ক্রীড়ার নামেরও এই স্থান নাম রেখেছিলেন কিল্লোল কুণ্ড, যেখানে জলের ক্রীড়া আদি করতেন গোপীগণের সঙ্গে আমাদের প্রাণকান্ত গোবিন্দ। কি করতেন? দুপুরের সময় সখীগণ সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করতেন, সফেদ বস্ত্র ধারণ করতেন। কোন আপনারা প্রাকৃত ধারণ করবেন না, ব্রজে এসছেন, একটু দেহাত্ম বুদ্ধিটাকে ত্যাগ করুন। যদি দেহাত্ম বুদ্ধি নিয়ে চলেন আমি স্ত্রী আর পুরুষ, তাহলে আমাদের এত কথাগুলো শুনে, হরি কথাগুলো শুনে কিছু লাভ হবে না। ওই ছায়ের মধ্যে ঘি ঢেলে দিলে যেমন সব নষ্ট হয়ে যায়, সব নষ্ট হয়ে যাবে। একটু অপ্রাকৃত বুদ্ধি চলতে হবে। সেটা কি? রাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা। ভগবান যে কিছু লীলা করছেন, লোকবত্ত লীলা করি বললাম, মানুষের মতো লীলাগুলি করছেন। কি লীলা করছেন? এখানে সখীগণ সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র আদি ধারণ করেছেন। গুরুদেব উদাহরণ দিয়েছিলেন, যেমন একটা সুন্দর কমল, ওই কমলটাকে যদি, পদ্ম ফুলটাকে যদি একটা সূক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র দিয়ে ঢাকা দেওয়া যায়, বলুন তো কি হবে? ওই রেশমি বস্ত্রের ভিতর উপর থেকে নিচে যে কমলের সৌন্দর্য, মাধুর্য ছটা আপনি দর্শন করবেন। মানে একটা কমল প্রস্ফুটিত হয়েছে, তার দর্শন করে যা আনন্দ না হয়, কিন্তু ওই কমলটাকে যদি রেশমি বা সূক্ষ্ম বস্ত্র দিয়ে ঢাকা ঢাকা থাকে, তার ভিতর থেকে যে আভা ছটা আদি বের হয়ে আসে, তাতে দেখে আনন্দ হয়। রসময় ব্রহ্ম ভগবান রস রস বৈসর্যেবানন্দের ভবতি। যে আমাদের বেদান্ত এবং উপনিষদের মধ্যে গোবিন্দকে রসময় বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই রসিক শেখর কৃষ্ণ তিনি কি করছেন? গোবিন্দের শুনতে রাধা, শ্রীমতী রাধারানী গোপীদের যে অঙ্গের যে ছটা অত সৌন্দর্য, মাধুর্য তিনি দর্শন করছেন। কিভাবে? যখন গোপীগণ ওই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে এই জল ক্রীড়া আদি করছেন, তাদের অঙ্গ থেকে যে দিব্য ছটা প্রকাশিত হচ্ছে। গোপীদের অঙ্গের কথা আপনারা শ্রবণ করলেন। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী, যেমন রাধারানী করেছিলেন সুন্দর তপ্ত কাঞ্চনে, প্রায় অধিকাংশ গোপীগণও রাধারানীর মতো তাদের সৌন্দর্য, মাধুর্য রাধারানী থেকে কেউ কম ছিলেন না। হ্যাঁ, কেন কি? রাধারানী তো তারা কেউ কায় পুহ, আর কেউ হচ্ছে তাদের শাখা প্রশাখা বিভিন্ন রূপে আমাদের বর্ণন করা হয়েছে। এই জন্য হচ্ছে রাধারানী যেমন শরীরের অঙ্গ সৌন্দর্য, মাধুর্যতা গোপীগণের তদ্রূপ ছিল। আবার কোন কোন গোপী হয়তো শ্যামলা ছিলেন, এই জন্য ব্রজের মধ্যে বলা হয় কই গোপী কালী আর কই গোপী গরু। অর্থাৎ ব্রজের কোন কোন গোপী হয়তো শ্যামলা বর্ণ, শ্যামল বর্ণের ছিলেন, আবার কোন বেশিরভাগ গোপী ছিলেন রাধারানীর রঙের মতো সৌন্দর্য। তা মানুষ যে গোপী একটু কৃষ্ণ বর্ণ, মানুষ তাদের অঙ্গ থেকে উজ্জ্বল নীলমণি ছটা প্রবাহিত হচ্ছে। আর যে গোপীগুলো ছিলেন স্বর্ণবর্ণ অর্থাৎ রাধারানীর মতো তপ্ত কাঞ্চন, তাদের মনে হতো যেন তাদের শরীর থেকে পিঘলে হয়ে পিঘলা মানে গলিত স্বর্ণের যে ছটা যেন প্রবাহিত হতো। কৃষ্ণ সেই সকল মাধুর্যকে আস্বাদন হতেন তিনি। এইগুলো গোপীগণ এইখানের মধ্যে যখন জল ক্রীড়া আদি করতেন, কেবল শরীরটাকে ডুবিয়ে রাখতেন, মুখটাকে উপরের দিকে রাখতেন। গোবিন্দ মনে করতেন যেন এখানে স্বর্ণ কমল গুলো প্রস্ফুটিত হয়ে আছে, অথবা যে কবি কৃষ্ণ বর্ণ মনে হচ্ছে যেন নীল কমল গুলো ফুটে রয়েছে। কৃষ্ণ কি করছেন? জলে ডুব দিয়ে আবার সেই সকল কবিদের কাছে যেতেন। সেই কবিদের সঙ্গে যে কবিগণ গড়ি ছিল অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণকার ছিল, গোবিন্দ সেখানে গিয়ে তাদের আলিঙ্গন চুম্বন আদি করত। দূর থেকে মনে হতো যেন একই বৃন্তে যেন দুইটি পুষ্প প্রস্ফুটিত রয়েছে। একটি হলো নীল বর্ণের কমল, নীল কমল, আর একটা হলো স্বর্ণ কমল। এইভাবে লীলা আদি হতো। গোপীদের বক্ষস্থলে যে কুমকুমের দ্বারা তরঞ্জিত হতো, যাকে মনে হতো যেন সুন্দর সুন্দর রক্ত কমল গুলো যেন ফুটে রয়েছে, যেগুলো আমাদের সদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে অন্তলীলার মধ্যে সমস্ত বর্ণন হয়েছে। এই সকল লীলাগুলি হয়েছে। কখনো কখনো এই জলের মধ্যে খেল হতো। কি খেল হতো? যে চলো কে কাকে জলে কে কাকে খুঁজতে পারে।
আপনারা জানেন এই ব্রজের মধ্যে যত সরোবর রয়েছে সব সরোবরের জল, নদীর জল কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু একটা সরোবরের জল রয়েছে সেটা হচ্ছে স্বর্ণবর্ণ। সেটা কি সরোবর বলুন তো? মানসী গঙ্গা। আপনারা দেখবেন শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রন্থের মধ্যে বলা হয়েছে মানসীর যে গঙ্গার ধারে গঙ্গার জল যেমন সফেদ বর্ণ, এই জন্য মানসী গঙ্গার জল হচ্ছে সফেদ বর্ণ। আর যতগুলো কুণ্ড রয়েছে অধিকাংশ কুণ্ড তার জল হচ্ছে কি কৃষ্ণ বর্ণ, কালো। এই জন্য একটা বলে আছে, যমুনার জল কালো সর্বলোকে খায়। যমুনার জল কিরূপ? কৃষ্ণ বর্ণ। আমরা যখন ছোট ছিলাম একটা কবির, বাংলার কবি, তার দেখে লিখেছে, যমুনার জল কালো সর্বলোকে খায়, কালো মেঘের জলে ত্রিভুবন তাপিত চূড়ায়। যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে যারা আলোচনা করছেন সেই মনে পড়ে এগুলো বলছে, যমুনার জল কালো সর্বলোকে খায় আর কালো মেঘের জলে তাপিত চূড়ায়। কালো মেঘের জল যখন আসে তখন আমাদের গ্রীষ্মের যে প্রখর তাপকে দূরীভূত করে। এই জন্য বলছেন যমুনার জল কালো। এই জন্য এই সমস্ত কুণ্ডের জল হচ্ছে কালো, আর ওই মানসী গঙ্গার জল হচ্ছে সফেদ বর্ণ। যখন রাধা গোবিন্দ যখন ওই মানসী গঙ্গার যখন স্নান করতেন আর রাধা রানী যখন ডুবকি দিতেন, মানসী গঙ্গার জল হচ্ছে সফেদ বর্ণ, মানে স্বর্ণকায়। আর যখন ডুবকি দিত তখন কৃষ্ণ খুঁজে পেতেন না। কেন? ওই জলের সঙ্গে নিজেকে যেন ছিপিয়ে রাখতেন, খোঁজা যেত না। কৃষ্ণ খুঁজতে পারতেন না, দুঃখিত হতেন, মনে করতেন বোধহয় রাধারানী আমাকে এই ছলে আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন। কৃষ্ণ কন্দন করতেন। আর যখন কৃষ্ণ কন্দন করতেন তখন কতগুলো বাঁদর ওই গাছের শাখায় বসে কৃষ্ণ ইঙ্গিত করতেন, দেখো দেখো ওই দাও, ওই যে উপর থেকে একটা যে জলের মধ্যে একটা স্বর্ণ কমল রয়েছে, মানসী গঙ্গার স্বর্ণ কমল প্রস্ফুটিত হতো, সেই স্বর্ণ কমলের সঙ্গে রাধারানী মুখটাকে একত্রিত করে রেখে দিতেন। আর তখন কি হতো? রাধারানীর মুখকে দর্শন করে তখন সমস্ত ভ্রমরগুলি, মধুমক্ষগুলি রাধারানীর মুখ কমলকের উপর মরমরাতো, মানে ভ্রমণ গুনগুন করতো। তখন ওই বাঁদরগুলো ইশারা করতো, দেখো ওইখানে রাধারানী রয়েছে। তখন কৃষ্ণকে রাধারানীকে প্রবেশ করতেন। এগুলো আমাদের গোস্বামীদের গ্রন্থে এবং অন্যান্য গোস্বামী গ্রন্থের মধ্যে সুন্দরভাবে বর্ণনা রয়েছে। এখন কৃষ্ণ দেখলেন যে আমি মানসী গঙ্গায় জল ক্রীড়াতে আমি হেরে যাচ্ছি আর রাধারানী জিত হয়ে যাচ্ছে। কেন? কৃষ্ণ যখন ডুবকি লাগায় আর কৃষ্ণের বর্ণ হচ্ছে কি নীল বর্ণ। এখন হচ্ছে জলের সাদা জলের মধ্যে দিকে নীল পাথরকে কালোকে দেখতে অবশ্যই দেখা যায়। তো রাধারানী এবং সখীগণ কৃষ্ণকে সেখানে স্পর্শ করেন, তাই হেরে গেলেন। তখন কৃষ্ণ সখাদের বললেন, দেখো এই জল ক্রীড়া আমি সবসময় হেরে যাই, কি করা যায় বলতো? তখন মধুমঙ্গল সুবল যুক্তি দিলেন, চলো এই কুণ্ডতে আসা যায়, নিকটে এই কুণ্ড কিল্লন কুণ্ডতে আসি। এই কিল্লন কুণ্ডের জল ছিল কৃষ্ণবর্ণ। এখন রাধারানী যখন স্নান করছেন তখন হচ্ছে ডুবকি লাগাচ্ছেন, তখন যেখানে জল কালো যদি হয় আর সোনাকে যদি ডুবিয়ে দেওয়া যায় যেমন দেখা যায়, ঠিক তদ্রূপ কৃষ্ণ রাধারানীকে দর্শন করতেন, তারপরে সেখানে তাকে স্পর্শ আদি করতেন। এইভাবে কখনো মানসী গঙ্গার মধ্যে এই জলটা কেলি বিহার হতো, কখনো এই কেলির মধ্যে বিহার হতো, অনেক লীলা মধ্যে রয়েছে। তারপরে আপনারা শুনলেন কখনো কখনো কৃষ্ণ বলতেন যে সখীদের বলতেন, কে কতক্ষণ জলের মধ্যে ডুবে থাকতে পারে, কে কতক্ষণ ডুবে থাকতে পারে? তো সখী বলে, আচ্ছা। সখীগণ ছিলেন অত্যন্ত সরলা, ভোলি গোপী রাধে রাধে। এখন সখীগণ জলের মধ্যে ডুবে রয়েছেন। কৃষ্ণ এখন কি করছেন? কৃষ্ণ চালাক, একটু উপরে উঠে গিয়ে দেখে কোনো সখী নাই, তখন কোন সখী নেই। তখন কি করছেন? কৃষ্ণ আবার জলের মধ্যে ডুবকি লাগাতেন। ডুবের সখীগণ কতক্ষণ জলে থাকলেন? 1 মিনিট, 2 মিনিট, 5 মিনিটের বেশি তো জলে থাকা যায় না। সখীগণ উপরে দেখেন যে কৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণ এর আগে 2 বার হয়তো মানে উঠে শ্বাস নিয়ে নিয়েছেন। তখন এইভাবে সখীগণ নিজেদের পরাজিত মনে করছেন। এই সমস্ত লীলা এখানে হতো। এখানে কুঞ্জ আদি ছিল, অনেক কুঞ্জ, যেমন রাধা কুণ্ডের কথা আপনারা শ্রবণ করেছেন। রাধা কুণ্ডের মধ্যে 8 কোণে 8টা কুঞ্জ ছিল, যেটা সখাদের কুঞ্জ। যে নর্ম সখা
সুবাব আদি তারাই কি করলেন অষ্ট সখীদের তাদের দিয়েছিলেন। সেই জন্য রাধা কুঞ্জের মধ্যে অষ্টকুঞ্জ রয়েছে, আর মাঝখানে যে কুঞ্জ রয়েছে সানন্দ সুখদা কুঞ্জ, যেখানে হচ্ছে রাধা গোবিন্দের অত্যন্ত রহস্যের বিলাস। ঠিক তদ্রূপ এইখানের মধ্যে যোগমায়া বৃন্দা দেবী রাধা কৃষ্ণের মিলনের জন্য তাদের সখা তাদের লীলা আদির জন্য এখানে কুঞ্জ আদি স্থাপন করতেন। আমাদের গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের মধ্যে এবং শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রন্থের মধ্যে এবং কবি কর্ণপুর তাহার অমূল্য গ্রন্থের মধ্যে সমস্ত লীলা আদি বর্ণন করেছেন। হেমাব্জ কুঞ্জের কথা বলা আছে। হেমা মানে স্বর্ণের মতো, অব্জ মানে কমল। রাধারানী কুঞ্জকে তার কিভাবে সাজাতো, সুন্দর সুন্দর স্বর্ণ কমলের দ্বারা প্রস্ফুটিত করে রাখতো, যেখানে রাধারানীর অঙ্গের সঙ্গে মিলে যেত। এমনকি কোন সময় যদি ওই জটিলা কুটায় যদি আসতো তারা দেখতে পেত না সেই কুঞ্জের মধ্যে শ্রীমতী রাধারানী বসে রয়েছেন। যোগমায়া সবকিছু ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সমস্ত স্থান অত্যন্ত দিব্য অলৌকিক স্থান, অনেক রহস্যকালী বিলাস রয়েছে। অধিক রহস্যকালী বিলাস বললে সহজিয়া ভাব অথবা মত্তবুদ্ধি এসে যাবে, কিন্তু কথাগুলো শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে এত সুন্দর যে গোবিন্দ লীলামৃত শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত এই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন না করলে কথাগুলো বললেও বোঝা যায় না। বুঝিবে রসিক জন, না বুঝিবে মূলক। তাই চৈতন্য চৈতামৃতে বলছেন যারা রসিক জন রয়েছেন তারা কথাগুলো বুঝবেন, যারা মূর্খ যাদের রস বিচারে জ্ঞান নাই তারা এই সকল কথা বুঝবে। তারা কেবল দেহাত্ম বুদ্ধি নিয়ে স্ত্রী পুরুষের কাম ক্রীড়ার মতো তারা ক্রীড়াগুলো মনে করবেন। কিন্তু এই পরিক্রমার মধ্যে আপনারা দেহাত্ম বুদ্ধিকে ত্যাগ করে রাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলা কথাকে স্মরণ করুন, আর এই ধুলিকে প্রণাম করুন, এই কুণ্ডকে প্রণাম করুন। এইখানে অনেক সময় ব্রহ্মকালীন লীলা আবার সখাদের সঙ্গে এই সমস্ত লীলাদি হতো। এই জন্য লীলাকে স্মরণ করি, এই স্থলকে স্মরণ করি। আর এই সকল বৃক্ষাদি রয়েছে, এই বৃক্ষাদিও তার রয়েছে সাক্ষী রয়েছে। যে জন্য আমাদের ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্রজবিলাস তবু দেবযান যৎকিঞ্চিত নগরমুখী মুখাং গোষ্ঠী সংহিত সর্বানন্দময় মুকুন্দ দ্বৈতং লীলানুকূলং পরম শাস্ত্রের বস্ফুটনস্কিঞ্চিত জাঞ্চয়া ব্রহ্মা দেবী সস্প্রিয়েণ মদিয়ন্তা বন্দতে। ব্রহ্মাদি বড় দেবতারা এই স্থলের ধূলিকণাকে, এই স্থলের লীলাদিকে তারা বারবার প্রণাম করছেন। আমরাও এই স্থানকে বারবার প্রণাম করি এবং সমস্ত লীলা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রস্ফুটিত হোক, এই কথা বলে আমার বক্তব্যকে এখানে আমি বিরাম দিচ্ছি। বাঞ্ছা तस्मै श्री गुरुवे नमः. Under the guidance of Guru Gauranga, while doing the Brajamandal Parikrama, the place we have come, this is called Killol Kunda. This is the Killol Kunda. As you see that, Killol means very sweet water sports of Radha Krishna. Also, this is the place where Krishna is to sports with the Sakhas. The sweet Jalakeli pastimes or water pastimes of Sri Krishna are described in the scriptures. Jalakeli, Lola Taruni, Ravita Chin, Anshuka, Nirgatyang, Jalani Saritavadira, Lokashinya Disha, Hero Panta Vidan Nikunja Bhavane, Saurabh Punja Avrata, Shaure Samra Minima Vijayate, Sakuta Vedodvani. Sometimes gopis used to come here. They used to put on very beautiful white clothes, very thin white clothes, and they used to enter into the water of this Killol Kunda. They used to think that we are bathing here, Krishna is not seeing us. But Krishna will climb on the tree and then he will start playing the flute. Then gopis will be very shy. Oh, we thought Krishna is not around, so we dressed in the thin clothes, but now he is seeing our beauty. So in this way, the gopis used to be very happy that Krishna is seeing our beauty. Also it is said that sometimes Krishna will cover the face of Radhika, and when Krishna will cover the face of Radhika, then there are one type of bird called Chakravak bird. This Chakravak and Chakravaki, the male and female bird, they would actually unite, because when the moon will arise in the sky, the Chakravak bird and Chakravaki bird, they separate from each other. But when the moon will actually be asta and moon will actually sing, then these birds are united again. So Krishna will sometimes close the face of Radhika by his palms, and this Chakravak and Chakravaki bird will unite. And when Krishna will take off the hands from the face of Radhika, then Chakravak and Chakravaki birds will separate. So in this way Krishna performs so many pastimes here. Sometimes Radhika used to come here, and she used to come here with the Sakhis to collect the water of Mansi Ganga for some sacrifice.